Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to discuss about quantization of charge. Okay. So at first we must know what is quantization. We already know about charge, but we don't know what is quantization. Now let us take a look at these two figures. Start recording. Yes, I'm recording the class. Recording start হয়েছে তো তোমাদের ওখানে দেখাচ্ছে না? না আমাদের এখানে দেখাচ্ছে না। এই যে রেকর্ডিং হচ্ছে, এটা আমার এখানে লেখা রেকর্ডিং। Now it is started. Okay. So now we have two kind of arrangement. Okay. Now what is the idea of these two kind of arrangement? Using both, you can go up. Like if you are at the ground level, this is stair system, right? Staircase. You can go to 1, then 2, then 3. You can go up. And using this one also, you can go up gradually, right? But we can understand that there is some difference between these two, right? If I tell you for the first figure that Lamia stand at 1.5 level, you can stand at level 1, you can stand at level 2, but can you stand at level 1.5 here? No. Is it possible? No. It is not possible. Either you have to stand at 1, or you have to stand at 2. It's not possible to stand at any fraction value, 1.3, 1.2, 1.5, 1.9 or 2.2. Like fraction value, stopping at that one is not possible. But for this case, you can stand anywhere you want, right? Here, if I tell you that stand at 0.5, you will raise up to here. Most probably this is 0.5. If I tell you to stop or stand at 1.5, between 1 and 2, this might be the level of 1.5. You can stand here, no problem. That means this has continuous values. This type of values are called continuous values. What is this type of value called? Where the value can either be 1 or 2 or 3, no fraction in between. This type of values can be called quantized values. Quantized values. Okay. So now we got বাংলাতে এটাকে বলে বিচ্ছিন্ন আর এটাকে বলে অবিচ্ছিন্ন। অবিচ্ছিন্ন মানে not separate, continuous. বিচ্ছিন্ন মানে separated. Like এখানে ভ্যালু গুলা separated হয়, 1 এ হবে নালে 2 তে হবে। Separated. In between there is no connection. There is no point where you can stop. Okay. So these are called quantized value. So what is the quantization of charge? What is the relationship with the charge of this quantization? Now, let me ask you, when we already got to know that between the bodies, whenever there is friction or rubbing, there is some electron exchange. In general, we can say charge exchange, right? Yeah. So this charge exchange, can it be done like, we know that electron can be given either 1 or 2 or 3. Is it possible that one body will transfer 2.5 electron to the other one? Is it possible? No. No. It's not possible. So you can see the relationship with the quantized value. Whenever there will be charge transfer, it is only possible with integer value, right? 1, 2, 3, 4, like this. 4 electron, 5 electron can be given, but 4.5 electron, 4.6 electron cannot be transferred. So the number of electron that can be transferred from one body to another, mean the exchange, it will take place in quantized value. It will not take place in continuous value, because we know that for continuous value it can take the fraction value, but here the fraction or decimal value is not possible, right? So that is the relationship of the charge with quantization, and it is called quantization of charge. And it is shown as a formula which looks like this: Q is equal to NE. We have already studied this one earlier, right? Now E, it is the charge of 1 electron. 1 electron, or you can say 1 proton, 1.6 into 10 to the power minus 19 Coulomb. It is 1. Now, if I tell you, Sir, bolo. Sir, already তো চার্জ গুলো কোয়ান্টাইজড না, যাতে 1 2 করে আমরা ই করতে পারি, তো আবার কেন ফর্মুলা? না, এই ফর্মুলাটা দ্বারা কি বোঝাচ্ছে সেটা আমরা বুঝবো এখন। খেয়াল করো, আমরা একটা ইলেকট্রন দিলাম, একটা ইলেকট্রনে কতটুকু চার্জ আছে?
1.6 into 10 to the power minus 19 কুলম্ব। আমরা জানি না এটা হচ্ছে ইলেকট্রন অথবা প্রোটনের চার্জ। ইলেকট্রন প্রোটন দুটোটাতে সেম অ্যামাউন্টের চার্জ থাকে, জাস্ট ইলেকট্রনেরটা নেগেটিভ চার্জ আর ওই প্রোটনেরটা পজিটিভ চার্জ। খেয়াল করো, নাম্বার অফ ইলেকট্রন ইজ নট দ্য অ্যামাউন্ট অফ চার্জ। এটা কিন্তু ভালোভাবে বুঝতে হবে। কি বলতেছি বুঝতে পারছো? তো এই যে চার্জটা আমরা যখন নিব তখন 1.6 into 10 to the power 19 এর মাল্টিপল হিসেবে নিতে হবে। মাল্টিপল হিসেবে নিতে হবে এটার মানে কি, হয় তুমি একটা এতটুকু চার্জ নিবা, অথবা তুমি দুইটা যদি ইলেকট্রন ট্রান্সফার করো তাহলে তুমি দুইটা এতটুকু চার্জ নিবা, আর যদি তিনটা ইলেকট্রন নাও তাহলে তিনটা এতটুকু চার্জ নিবা। তো এই ভ্যালুটার কথা মূলত আমরা এখানে বলার চেষ্টা করতেছি, যে আমাদের একটা বডিতে যে চার্জ থাকবে, টোটাল অ্যামাউন্ট অফ চার্জ, এটা যদি আমরা ক্যালকুলেট করতে যাই তাইলে এই যে একটা চার্জের কত টাইমস, সেই জিনিসটা হবে ইন্টিজার নাম্বার। কারণ আমরা ইলেকট্রন হিসাবে ট্রান্সফার করে, যেহেতু ইলেকট্রন একটা দেওয়া সম্ভব, দুইটা দেওয়া সম্ভব, তিনটা দেওয়া সম্ভব, এরকম তাই না, কখনো 1.5টা দেওয়া সম্ভব না। তো এই এন এর ভ্যালুটা কখনো 1.5 বা 2.2 এরকম কিছু হবে না। বিষয়টা কি বোঝা গেল? জি ওকে, এখন আমরা জানি ইলেকট্রন আর প্রোটনের ক্ষেত্রে ডিফারেন্স আছে। আমরা জানি যখন কোন একটা বডিকে ইলেকট্রন দেয়া হবে, ইলেকট্রন বাড়ছে, বডিটা নেগেটিভলি চার্জ, তখন আমরা এন এর ভ্যালুটা বসাবো -1, -2, -3, ইট ক্যান গো আপ টু ইনফিনিটি। কেন মাইনাস? কারণ ইলেকট্রনের চার্জটা হচ্ছে মাইনাস। তো এই মনে করো একটা ইলেকট্রন কাউকে দেয়া হইলো, তাইলে এন এর ভ্যালু কত হবে? -1। তো এন এর ভ্যালু যদি -1 হয়, -1 into 1.6 into 10 inverse 19, এটাই হবে ওই বডির চার্জ। দ্যাট মিনস ওই বডির চার্জ কত হবে? কিউ যদি আমরা হিসাব করি -1.6 into 10 to the power 19 কুলম্ব, এটা হচ্ছে ওই বডির চার্জ যদি একটা ইলেকট্রন ওকে দেয়া হয়। এখন মনে করো একটা ইলেকট্রন তুমি ওর থেকে নিয়ে ফেলছো, তাইলে এন এর ভ্যালু কত হবে? তাইলে যেহেতু একটা ইলেকট্রন ওর থেকে নিয়ে ফেলছো, ও এখন পজিটিভলি চার্জ, হি হ্যাজ এক্সট্রা প্রোটন। তো প্রোটনের জন্য আমার নাম্বারটা হবে 1 2 3 4। ওয়াই পজিটিভ 1 2 3? কেন? বিকজ প্রোটন ইজ পজিটিভলি চার্জ। বিষয়টা কি ক্লিয়ার? যে এন এর ভ্যালু আমরা কখন কোনটা বসাবো? ই এর ভ্যালুটা সবসময় ফিক্সড। ই এর ইয়েস ভ্যালুটা সবসময় ফিক্সড। এটা হচ্ছে একটা ইলেকট্রন অথবা প্রোটনের চার্জ। তো যদি একটা বডিতে দুইটা প্রোটন এক্সট্রা থাকে তাহলে এন এর বদলে তুমি +2 বসাবা। কেন +2? 2 হচ্ছে বিকজ দুইটা প্রোটন, দুইটা এক্সট্রা, এই জন্য 2। আর প্লাস কেন? বিকজ ইট ইজ প্রোটন। যদি দুইটা ইলেকট্রন এক্সট্রা থাকে তাইলে এন এর ভ্যালু তুমি 2ই বসাবা, কিন্তু এর আগে একটা মাইনাস দিতে হবে এটা বোঝানোর জন্য যে এখানে দুইটা ইলেকট্রন এক্সট্রা আছে। তো তাইলে তখন এবার -2 ইন্টু এটা will give us -3.2 into 10 to the power -19 কুলম্ব, which will show that it is negatively charged. That means এটার এক্সট্রা ইলেকট্রন আছে। তো এটা চার্জ কতটুকু আছে সেটা হচ্ছে ম্যাগনিটিউডটা জানতে চাইলে শুধু এটা। বিষয়টা কি বুঝতে পারতেছো তোমরা? যে আমরা এই কিউ এর হিসাবটা কতটুকু করব। যেমন আমি তোমাদেরকে, কতটুকু চার্জ আছে কিউ সেটা না? হ্যাঁ, কিউ হচ্ছে টোটাল কতটুকু চার্জ আছে। যেমন মনে করো আমি তোমাকে বলি, কারো কাছে, একটা লোকের কাছে 5টা বাড়ি আছে। কয়টা বাড়ি আছে? বাড়ির সংখ্যা 5, যেটা কিনা আমাদের এখানে এন এর ভ্যালু। এক একটা বাড়ির দাম 2 কোটি টাকা, 2 crore। টোটাল ওর প্রপার্টি কত? 10 crore। তো এই যে 10 টোটাল crore অ্যামাউন্ট অফ চার্জটা সেটা হচ্ছে এই যে 10 crore। ঠিক আছে? তোর কাছে এক একটা বাড়ির যে প্রাইস সেটা হচ্ছে 2 crore। এরকম কয়টা বাড়ি আছে? 5টা বাড়ি আছে। তো তাইলে টোটাল প্রপার্টি হচ্ছে 10 crore। এখানে কিউটা হচ্ছে টোটাল, আর কয়টা আছে সেটা হচ্ছে এখানে আমাদের এন, আর এক একটা বাড়ির প্রাইস কত সেটা 2 crore, ওটা হচ্ছে এখানে ই। বিষয়টা কি বোঝা গেল? জি জি তো যদি কখনো তোমাদেরকে বলা হয় যে দুইটা ইলেকট্রন কারো এক্সট্রা আছে, অথবা আমরা ধরে নিলাম 4টা ইলেকট্রন এক্সট্রা আছে, তো তাইলে 4টা ইলেকট্রন এক্সট্রা আছে, এখান থেকে তোমাকে বলা হলো কি যে এই বডিটাতে চার্জ কতটুকু আছে বলো। তুমি বলবা যে দুইটা ইলেকট্রন আছে, তাইলে চার্জ তো 2-। নো, এইভাবে বলে দিলে হবে না। চার্জ, দুইটা ইলেকট্রন এক্সট্রা আছে ঠিক আছে, বাট এটাতে চার্জ কত সেটা আমরা এই ফর্মুলা দিয়ে হিসাব করব। কিউ হচ্ছে অ্যামাউন্ট অফ চার্জ, এন, এন হচ্ছে 2, কিন্তু চার্জটা কি? নেগেটিভ চার্জ। তো তাইলে এন এর ভ্যালু -2 ইন্টু ই কত? 1.6 ইন্টু 10 to the power
19 কুলম্ব। তো তাইলে এটা -3.2 ইন্টু 10 ইনভার্স 19 কুলম্ব হবে। যদি কোথাও বলে তোমার 3টা প্রোটন এক্সট্রা আছে, 3টা প্রোটন এক্সট্রা আছে, তাইলে ওখানে আমরা টোটাল চার্জ, ওই বডির চার্জ কিভাবে হিসাব করব? 3 পজিটিভ 3 হবে, বিকজ প্রোটন পজিটিভ চার্জ, ইনটু একটা প্রোটনের চার্জ কত? 1.6 ইন্টু 10 ইনভার্স 19 কুলম্ব। তো তাইলে 348, তাইলে 4.8 ইন্টু 10 ইনভার্স 19 কুলম্ব। তো এইভাবে আমরা যে কোনো বডির চার্জ হিসাব করে ফেলতে পারবো, এবং এটাই হচ্ছে কোয়ান্টাইজেশন অফ চার্জ। টাকা আচ্ছা আচ্ছা, আমি একটু আসতেছি, হ্যাঁ, তোমরা বিষয়টা একটু স্টাডি করো। আচ্ছা বলো তো, তাইলে এখানে কোনো ডাউট আছে? আমরা কি যে কোনো একটা বডির চার্জ তাহলে হিসাব করতে শিখছি? Yes, sir. আচ্ছা, এই রিলেটেড এখন একটা এমসিকিউ আমরা শেখার চেষ্টা করব। এখান থেকে একটা এমসিকিউ আসে, এই এমসিকিউটা কিরকম এবং এটা কিভাবে আমরা বুঝবো যে মানে এটা কারেক্ট আনসার কোনটা, সেটা আমরা এখন একটু দেখবো, ঠিক আছে? এই যে কোশ্চেনটা আমি লিখলাম, which of the following value of charge is possible, এখানে কয়েকটা অপশন দেয়া আছে। এর মধ্যে আমরা জানি চার্জের সব ভ্যালু হইতে পারবে না, বিকজ চার্জ ইজ কোয়ান্টাইজড। তার মানে ওই যে সিঁড়িতে ওঠার সময় আমরা যে কোনো জায়গায় দাঁড়াইতে পারবো না, সব জায়গায় সব ভ্যালু অ্যাকসেপ্টেবল হবে না। তো কোনটা কোনটা অ্যাকসেপ্টেবল হবে? প্রথমটা 9e, তোমাদের ওপিনিয়ন কি? এটা কি আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে পারবো? ইজ দিস পসিবল? জি পসিবল। জি। 9টা ইলেকট্রন আমরা চাইলেই দিতে পারি। ইলেকট্রন বলতে এখানে ই দ্বারা বোঝানো হয়েছে ইলেকট্রন অথবা প্রোটন, কারণ হচ্ছে ই এর ভ্যালু 1.6 ইনটু 10 ইনভার্স 19 কুলম্ব। তো ওইটার ওইরকম 9টা দেয়া পসিবল, বিকজ 9 ইজ আ কমপ্লিট ভ্যালু, ইটস নট আ ফ্র্যাকশন ভ্যালু। -7 এটা দ্বারা কি বোঝাচ্ছে? 7টা ইলেকট্রন, এখানে পজিটিভ 9, দ্যাট মিন্স 9টা প্রোটন আমরা দিচ্ছি। তার মানে এখানে কি -7 আমরা 7টা ইলেকট্রন আছে এখানে, এটা কি সম্ভব? Yes. সম্ভব, আমরা 7টা ইলেকট্রন দিতেই পারি। √2e, √2 এর ভ্যালু কত দেখে বলতে পারবা? √2 এর ভ্যালু 1.4143 সামথিং কিছু একটা আসে। তাইলে এখন বলো এই ভ্যালুটা কি সম্ভব? না। না। এই ভ্যালুটা সম্ভব না। এটা সম্ভব, এটা সম্ভব। এরপর এটা 0.55e, এটা কি পসিবল? নো। না, ও। এগুলো আমরা খুব ইজিলি বুঝে যাই। এবার ফাইনালি এটাতে আসো, এটা সম্ভব কিনা এটা আমরা কিভাবে বুঝবো? এটা কিভাবে এটা বুঝবো? সম্ভব। সম্ভব যে সেটা হয়তো বা তুমি মাথার মধ্যে ক্যালকুলেশন করে ফেলছো, অনেকে এটা মাথার মধ্যে ক্যালকুলেশন করতে পারবা। বেসিক্যালি আমি এটাকে যেভাবে দেখি কি জানো, যে 16 এর টাইমস টেবিল যারা জানে তাদের জন্য এটা বের করা খুবই সোজা, ঠিক আছে? আমি ওই 16 এর টাইমস টেবিল দিয়ে দেখি যে এটা হয় কিনা। তো তোমরা কিভাবে করবে সেটা দেখে। আমরা জানি q ইকুয়াল টু ne, এখানে n টা আমার ইন্টিজার নাম্বার হইতে হবে, রাইট? তো তাইলে q টোটাল চার্জ কত আছে বলছে এখানে 9.6 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -19 ইকুয়াল টু n এর ভ্যালু কত আমরা জানি না, কিন্তু e একটা চার্জ, একটা ইলেকট্রন অথবা প্রোটনের চার্জ কতটুকু সেটা আমরা জানি, সেটা হচ্ছে 1.6 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -19। কেন 16 এর টাইমস টেবিলের কথা বলছি? বিকজ এখানে 1.6 আছে। স্যার এটার সাইডে কি সি না কি ই? ই কোনটা? না, এটা এটার ইউনিটটা। সি কুলম্ব। ও আমি ভাবতেছিলাম ই। ওকে। তাহলে n ইকুয়াল টু কি হবে দেখি বলো তো? 9.6 into 10 inverse 19 divided by 1.6 into 10 inverse 19। তাইলে এখানে এটা কত আসে? 10 inverse 19, 10 inverse 19, 6 আসে। ভেরি গুড।
n equal to আসে 6 which is 16 এর টাইমস টেবিল। আমি 16 এর টাইমস টেবিল এভাবে করে 16 1 the 16, 16 2 the 32, 16 3 the 48, 16 3 4 the 64, তারপরে 16 5 the 80, then 16 6 the 96। তো এইভাবে 16 এর টাইমস টেবিলের মধ্যে আছে এরকম কোন একটা নাম্বার যদি এখানে থাকে তাহলে ইভেন তোমাদেরকে এই ক্যালকুলেশনও করে দেখতে হবে না, তোমরা ডাইরেক্ট করে দিতে পারবা yes this is possible। n এর ভ্যালু যেহেতু ইন্টিজার আসছে তার মানে attaining this value of charge it is possible, understood? Yes, sir. জি Okay. স্যার। তাহলে আমরা পরের টপিকে যাইতে পারি। জি। এর পরের টপিকটা হচ্ছে ফোর্স বিটুইন টু চার্জেস। তার মানে কি বলতো? তার মানে হচ্ছে কুলম্বস ল। ফোর্স বিটুইন টু চার্জেস, এটা অবশ্য অলরেডি ডিসকাস করছি, ভিডিও নাই দেখে আসলে আবার একটু ডিসকাস করতে যাচ্ছি। তো এটা আমরা জানতে পারি যে মানে কুলম্বস ল থেকে। কুলম্বস ল আমাদেরকে কি বলে সেটার আগে আমরা দেখি যে এখানে আমরা কি বের করতে যাচ্ছি। আমরা জানি যে দুইটা চার্জ যদি থাকে, একটা পজিটিভ আর একটা নেগেটিভ, দেয়ার উইল বি অ্যাট্রাকশন ফোর্স বিটুইন देम। আমরা জানি যে ফোর্স আছে, বাট কতটুকু ফোর্স, 10 নিউটন 20 নিউটন জানি না। তো সেইটা আমাদেরকে কুলম্বস ল বলে দিবে। আবার যদি দুইটা বডি পজিটিভ পজিটিভ হয়, সেম নেচারের হয়, সেম নেচারে চার্জ হয়, তাহলে আমরা জানি ওদের মধ্যে রিপালশন ফোর্স থাকবে, বাট হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ দ্য ফোর্স? উই ডু নট নো দ্য ম্যাগনিটিউড at what force they are repelling each other. So again Coulomb's law will give us the idea. So according to Coulomb's law, what does it say? The force acting between two charges, that is F, is directly proportional to the product of the amount of charges in them. এই Q কিভাবে হিসাব করতে হয় সেটা আমরা একটু আগে শিখছি। Q equal to NE, remember এটা সেই Q, and it is inversely proportional to the square of the distance between them. If the distance between them is r, then it will be 1 by r square. Now one thing I would like to mention here, whenever you draw the figure, generally we show the body as a circular body, sphere. So whenever we show the distance, most of the times we show the distance in this way, but this is not the way. The distance স্যার that একটা কোশ্চেন বলো। আগের টপিকের যদি মেবি মিস করছিলাম শুনতে, যদি কিউ যেই জিনিসটা চার্জ বের করব ওটাতে যদি দুইটা ইলেকট্রন বেশি থাকে ওই দুইটা ইলেকট্রনের ই বের করবো না, ওখানে n2 হবে না, মানে And the বেশি value? যতটুকু থাকে ওটাকে দিব। জি Right, এটা একটা ভেরি গুড কোশ্চেন করছো। মনে করো আমি তোমাকে বললাম যে এই বডিটাতে 3টা ইলেকট্রন আর 5টা প্রোটন আছে। 3টা ইলেকট্রন দ্বারা 3টা প্রোটন ব্যালেন্স হবে, এক্সট্রা কয়টা থাকবে? দুইটা কি থাকবে? দুইটা ইলেকট্রন না প্রোটন? প্রোটন। দুইটা প্রোটন এক্সট্রা থাকবে, সেটা নিয়েই আমাদের মাথা ব্যথা। তো তাইলে এটা চার্জ যদি আমাকে বের করতে বলা হয় তাইলে Ne না, তো n এর ভ্যালু বসাবো 2, পজিটিভ 2, বিকজ প্রোটন পজিটিভলি চার্জ। E এর ভ্যালু কত? 1.6 × 10⁻⁻19। এখানে অনেকের কনফিউশন হইতে পারে যে স্যার এখানে তো 5টা প্রোটন ছিল, তাইলে বোধহয় আমরা 5 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা দরকার ছিল। নো, যতটা এক্সট্রা আমরা ততটা নিয়ে ইন্টারেস্টেড। যেগুলা ব্যালেন্সড, 3টা ইলেকট্রন দ্বারা 3টা প্রোটন ব্যালেন্সড, আনব্যালেন্সড 2টা প্রোটন থাকবে, সেগুলা নিয়ে আমাদের যত সব চিন্তা। বাকি যেগুলা ব্যালেন্সড ওগুলা নিয়ে আমাদের কোনো ইন্টারেস্ট নেই। বুঝতে পারছো নাকি না? জি এখন বুঝতে পারছি। Good, it was a good question. আচ্ছা ঠিক আছে, তো তাইলে এখন এই দুইটা ফর্মুলাকে যদি আমরা এখন একত্র করি, F will be proportional to Q1 by Q2 divided by R square. So this will be the case, right? And if I want to put equal sign instead of this proportional sign, I must introduce a constant of proportionality, Q1 by Q2 divided by R square. Now this C is called Coulombs constant. Okay, this is also called Coulombs constant. Now this Coulomb constant has a as it is a constant, it has a
specific value. What is that value? 9 into 10 to the power 9. The unit will be Newton meter square per Coulomb square. Newton meter square per Coulomb square. Now the thing is, this is constant for a particular medium. If these two charges are kept in air or vacuum, only that time this value is applicable. মনে রাখিও, ঠিক আছে? যদি আমরা এই চার্জ দুইটাকে ওয়াটারের মধ্যে রেখে জিজ্ঞেস করি যে ওয়াটারের মধ্যে এখন এদের মধ্যে যে ফোর্সটা কাজ করতেছে, what will be the value of that force? Definitely it will change. It will not be the same. এয়ারের মধ্যে ওরা যত স্ট্রংলি একজন আরেকজনকে অ্যাট্রাক্ট করতে পারবে, অথবা ভ্যাকুয়ামে যত স্ট্রংলি একজন আরেকজনকে অ্যাট্রাক্ট করতে পারবে, ইন ওয়াটার ইট ক্যান নট ডু দ্য সেম। কেন এটা সেম ভাবে করতে পারে না, আজকে আমরা সেটা জানার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। তো এই সিটা ইকুয়াল টু আমরা লিখি 1/4 পাই এপসাইলন। এপসাইলন নট লিখি আসলে, বিকজ শূন্য মাধ্যম, বাংলায় শূন্য মাধ্যম বলে, যে ইংলিশে যেটাকে আমরা ভ্যাকুয়াম বলি, বাংলায় সেটাকে শূন্য, শূন্য মানে জিরো। তো এই কারণে এপসাইলন নট দিয়ে বোঝায়। তো এই এপসাইলন নটটা কি আবার? এপসাইলন নটটা হচ্ছে যে কোনো একটা মিডিয়ামের ভেদন যোগ্যতা, ইংলিশে বলা হয় পারমিটিভিটি। ওকে, পারমিটিভিটি। আমি বাংলায় এই ওয়ার্ডটা বললে আরেকটু বেটার বুঝি বা বুঝাইতে পারি বলে মনে হয়। পারমিটিভিটি অফ ভ্যাকুয়াম, যেহেতু এপসাইলন নট, তো এটা ভ্যাকুয়ামের কথা বলতেছি আমরা। এই পারমিটিভিটি মানে হচ্ছে ভেদন যোগ্যতা। এই ভেদন যোগ্যতা জিনিসটা কি সেটাও আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করবো আজকে ইনশাআল্লাহ। ওকে, তো তাইলে খেয়াল করো, সি এর ভ্যালুটা আমরা বলছি যখন when the medium will be changed, when these two charges will be kept in a separate medium, different medium other than air or vacuum, then what will happen? The value of C will change. Why the value of C will change? Because here 4, the value of 4 is 4, pi is constant, pi is always pi, but epsilon naught, it will not be epsilon naught anymore, because this epsilon naught is the permittivity of the vacuum. Whenever you put these charges in water, you have to put the permittivity of water. Okay, so that time if you put them in water, you have to put epsilon W. So what is the value of epsilon W? Inshallah we will see. Okay, so when you put the value of epsilon W here, automatically the value of C changes. So now the confusion might arise in you, among you, that sir, you told that C is constant, but we can see that the C is variable. Actually, for a particular medium, C is constant. Till you are doing all your experiment in vacuum or air, the value of C will never change. Understood? So C is constant, considering that the medium, you are not changing it. In the same medium, you are performing all your experiment. If you change the medium, then only C value will change, because the permittivity of the medium is different. Okay, understood? Did you get my message? জি। ওকে, সো তাইলে এই ভেদন যোগ্যতা জিনিসটা কি সেটা আমরা একটু আজকে জানার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। সমস্যা হচ্ছে we have 2 minutes left. আচ্ছা, শুরু করলে আজকে কালকে করে একটা কথা বলা শুরু করবো এবং এটা মাঝখানে থামা যাবে না। তো ভেদন যোগ্যতা বা পারমিটিভিটি, এটা নিয়ে আমরা একটু নেক্সট ক্লাসের শুরুতে ডিসকাস করবো। প্লিজ আজকে যতটুকু কথাগুলো বলছি এই কথাগুলো ভুলে যাও না নেক্সট ক্লাস আস্তে আস্তে, ঠিক আছে? তোমাদের ক্ষেত্রে প্রায় যেটা হয়, পরের ক্লাস আসলে ভুলে যাও। তো একটু মনে রাখবা যে মানে আমরা কি বলছিলাম, মিডিয়াম যখন চেঞ্জ করব তখন এপসাইলনের ভ্যালু চেঞ্জ হয়। এপসাইলনটা কি? পারমিটিভিটি অফ দ্যাট মিডিয়াম। সো হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দিস পারমিটিভিটি? ইনশাআল্লাহ এটা আমরা একটু ডিটেইলসে জানার চেষ্টা করব, ঠিক আছে? আর কেন এটা চেঞ্জ হয়, তো এটা আমরা দেখবো ইনশাআল্লাহ। ওকে, অনেক ডিটেইলসে এটা ডিসকাস করব। তো আজকে এতটুকু থাক তাহলে। তো তোমরা যেগুলো পড়াইছি এগুলো একটু স্টাডি করবে ইনশাআল্লাহ। ওকে, কিছু শিখছো, নতুন কিছু শিখছো আজকে? পুরাটাই নতুন ছিল। পুরাটা কিভাবে? কুলম্বস ল তো আগে থেকে জানো। ওই কোয়ান্টাইজেশন ওইটা হয়তো বা নতুন শিখছো। ইনশাআল্লাহ আরো অনেক কিছু আমরা দেখবো এরকম, ঠিক আছে? ওকে, তাইলে তো ভালো থাকো সবাই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।